गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भय हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा तिना लय छड़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक धोवै पाए। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। 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 वारी वन्या कोली वन्या, 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 वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या। तू
पर्वत मेरा ओला जी, वारी मन्या कोली मन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी मन्या कोली मन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी मन्या कोली मन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी मन्या कोली मन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी मन्या कोली मन्या। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। दीन दुनिया दे मालक ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। जितना समा सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, उतना समा कलयुग है कीर्तन प्रधाना। गुरमुख जपिया लाए ध्याना। गुरमत विचारां, गुर शब्द विचारां, गुर इतिहास विचारां रल मिल के आपां इकत्तर हो के लाहा खट्टण की कोशिश करिए। साहिबे कमाल कलगी वाले पातशाह धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जियां दे प्रकाश पुरब के संबंध विच पातशाह की हजूरी में पहुंचे ते पहुंच रहे परम सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, सब तो पहला चित्त के टिका वास्ते, रसना की पवित्रता वास्ते, पूरा पूरा लाहा लैण वास्ते सारी संगत सतगुरां दे प्यार विच, सत्कार विच, शरधा भावना प्रेम अते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਿਓ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। जिस वेले बाला प्रीतम पटना साहब की धरती में भाग लाउंदे ने, उस वेले संसार का जिहड़ा हुलिया सी ना, संसार का वरतारा सी, आपां उहदे वल झात मारनी है। जिवें गुरु नानक देव साहब जी जदों संसार ते आए, उस वेले की सी, कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दीसै नाही कह चढ़िया, हों भाल विकुन्नी होई अंधेरे राह ना कोई। उस वेले का वरतारा ये सी भी कूड़ दा ही उस वेले साध संगत जिहड़ा सी ना वरतारा सी। सच दा चंद्रमा जिहड़ा सी ना, काली मस्या दी रात पै चुकी सी। इउं कह लो भी प्रकाश चानण सुख नेड़े तेड़े भी नहीं सी। दुखी हो गई सी प्रजा, क्योंकि प्रजा दा सुखी होण दा 2-3 कारण हुंदे ने। प्रजा सुखी वसदी है जे प्रजा दा राजा प्रजा के जिहड़े अधिकार ने उन्हां नूं देवे, प्रजा के हितां दा ख्याल रखे राजा, फिर प्रजा सुखी वसदी है। जे राजा प्रजा दे नाल मतरेई मां वाला विहार करन लग जावे, फिर प्रजा सुखी नहीं रह सकती। उहदे हितां दा ख्याल ना रखिया जावे भी प्रजा दे जिहड़े जिहड़े अपने अपने लोड़ां हुंदियां ने रोज़मर्रा दियां, उहदे मुताबक ध्यान रखना पैंदा। जिवें उदाहरण के तौर पर आपां जिमीदार हां भी अज आपां नूं डीजल पेट्रोल महंगा मिल रहा है, ये आपां नूं दुखी कर रहा है ना। आपां गृहस्थी लोग हाँ, किरत करन वाले लोग हाँ, तो पवाउणा तां पैंदा, जमीन भी वाहुणी है, फसलां भी वड्ढणीਆਂ ने, पवाउणा तां पैंदा, पर हाँ दुखी। ये कारण ने इशारा किया मैं
ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਥੋਪਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਾ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ, 4 ਜੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ। 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਦਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੜਫ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਦਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਓ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹੈ। ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤਾਂਿਓ ਚੱਲੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤਾਂਿਓ ਚੱਲੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤਾਂਿਓ ਚੱਲੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ।
सच्चे पातशाह सहायता सच्चे पातशाह ताइयों चलो पंथ खालसा जे तू करेगा सहायता मेरे मालका ताइयों चलो पंथ खालसा सहायता मेरे मालका ताइयों चलो पंथ खालसा जे तू करेगा सहायता मेरे मालका ताइयों चलो पंथ खालसा करेगा सहायता मेरे मालका ताइयों चलो पंथ खालसा जे तू करेगा सहायता मेरे मालका ताइयों चलो पंथ खालसा ताइयों चलो जी 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 पंथ खालसा ये तू करेगा सहायता मेरे मालका ताइयों चलो पंथ खालसा ये तू करेगा सहायता मेरे मालका ताइयों चलो पंथ खालसा करेगा सहायता मेरे मालका ताइयों चलो पंथ खालसा करेगा सहायता मेरे मालका ताइयों चलो पंथ खालसा उस वेले फिर कहते असी बेनती की परमेश्वर ये एडा वड्डा कारज इस तरह नहीं होना कृपा करो मैनू बख्शिश दिओ। फिर कहते परमेश्वर ने आख्या मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्रचर करबे कौ साजा। कहते असी अपना पुत्र बना के तुहानू संसार ते भेजदे आ उत्थे असी हर तरह दे नाल तुहाडी सहायता करांगे। सचमुच गुरमुखो जदों आपां कलगी वाले पातशाह दा इतिहास आ पिछला महीना पिछले दिन कह लो महीना तो पोई चल रहा जे 21 तरीक तो लैके वो जिहड़ा समा है जे अकाल पुरख दा हथ सिर ते ना हुंदा कि 10 लाख दे घेरे चों निकल सकदा कोई बंदे तां इत्थे एक बंदे नूं 2 बंदे घेर लण वो भी नहीं हल्लण दिंदे वो भी प्यार वाले सट को सट कर जांदे ने। पर कलगी वाले पातशाह तो इउं जांदे ने ना जिवें उन्हां दा कोई जोर ही नहीं चलता हुंदा 10 लाख का चलिया भी नहीं। सो इस तरह कहते फिर मैनू अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने इधर की होया इधर मक्खण शाह लुबाणे का जदों कारज हो गया तो उस वेले साध संगत वो जिहड़े सुखना सुखी सी उन्हें वो कहंदा सच्चे पातशाह मैं बकाला साहब की धरती ते आके सुखना जिहड़ी सुखी है वो सुख दे के जावांगा भी हुण सुखना लेके जदों आया अगे हर कोई जिन्ने बैठे सी 22 मंजियां ला के वो हर एक कह रहा भी मैं गुरु हाँ मैं तेरा काम कीता है। बड़ा सियाणा सी मक्खण शाह बड़ा कारोबारी सी 100-150 सिपाही सी इहदा नाल उस वेले काफ़ी तकड़ा कारोबारी सी। ते भाई जदों आया ना उत्थे कहंदा भी देखो गुरु ने कीता मेरा कारज हुण जे मैं किसी गलत बंदे नूं भेटा दे गया गुरु नाराज हो जाऊगा इस करके थोड़ी जी परखना कर लीए भी इन्हां चों सच्चा किहड़ा है। अरदास कर दी भी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी मैं तो आप जी नूं जानदा नहीं मैं तो दर्शन नहीं कदे कीते पर कहना महाराज मैनू बख्श दिओ मैं बाइयां दे विचों ये परख करनी है भी तुसी कौन हो बेटा फिर तुहानूं बाहर भेज देना मैं। तां कहंदे सतगुरु जी मैनू बख्श दिओ मैं परखना करनी है मैं टेकांगा 2-2 मोहर
पातशाह जी जदों मैं आप जी नूं मोहर टेकण आवां ना तां उस वेले मैनूं दस दिओ भी असीं बैठे हां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਟੇਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਇਹ ਤਾਦਕ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਦਾਉਂਦਾ। 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਜ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਫਸ ਜਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੂਕਰ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗਏ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਆ ਜੇ। ਕੱਲਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਹਾ, ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਟੇਕੀਆਂ ਨੇ, 5 ਟੇਕਦਾ, 5 ਟੇਕਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੂ, ਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਮੱਖਣ ਨੇ, ਲਬਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰਤੀ। ਇਹ ਮੋਢਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਉਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ।
ਤੇ ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ। 500 ਮੋਹਰ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ। 500 ਸੁੱਖ ਕੇ ਮੱਖਣਾ, 5 ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। 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 ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 500 ਸੁੱਖ ਕੇ ਮੱਖਣਾ, 5 ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। 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 ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ 500 ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਟੇਕ ਕੀ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਰ ਦੋ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। 21 ਸਾਲ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਝੋਟੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਖੋਈ ਗਈ, ਬੜੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਦੋਨੇ ਝੋਟੀ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋੜੇ ਲਾਹਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਝੋਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 25 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 25 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਦਾਨਾ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ। ਪੋਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 6-7 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਏ, 6-7 ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖ ਲੀਆਂ। ਪੋਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ 7 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ₹1.25 ਰੁਪਈਆ। ₹1.25 ਬਣ ਗਿਆ, ₹1.25 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ₹1.50 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਝੋਟੀ ਲੱਭ ਵੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਬੈਠਾ, ₹1.50 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਝੋਟੀ ₹1.25 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝੋਟੀ ₹1.25 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਆ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਟੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਲ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਵਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਭ ਜੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਬਾਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ, ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ, ਜੇ 10 ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ, ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੱਖਣ 5 ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ, ਬਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਝੂਠੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਲੇਜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡੋ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪੱਲੂ ਫੇਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, 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 ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੀ ਧੀਰਮਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਮਸਾਂਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਿੰਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ। ਈਰਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ।
ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਮਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੀ ਲਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਪੋਤਰਾ ਖਿਡਾਉਂਗੇ, ਪੋਤਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਿ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਦਕ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਗ ਰਾਜ ਤਰਬੈਣੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਰਬੈਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਤਰਬੈਣੀ ਤੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਇਆ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਵੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਦੂਜਾ, ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪੋਤਰਾ ਖੜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਉਂ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਲਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂ ਬੋਹੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਂ ਉੱਚੇ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੋਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਠਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੱਬੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਮਲ ਮੁਖ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਭੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਹੈ, ਵੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਨਰਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਪੁੱਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਖੋਲਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਕਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀ ਫਿਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਉਹ ਬਿਜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, 4 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, 10 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਐਮਏ ਕਰੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿੱਕਾ ਪਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਝਿਜਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ ਕਿਚਰ ਕ ਬੰਦਾ ਧੀਰ, ਫਰੀਦਾ ਕੱਚਾ ਭੰਡਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿਚਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨੀਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪੋਤਰਾ ਕਦੋਂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, 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 ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ
ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ 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 ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਭੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੋਂ ਕਾਂਸੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ ਸਾਲਸਰਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੇਠ ਜੈਤਮਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ। ਜਗਤ ਰਾਮ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਆਖਿਆ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੇ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਨੇ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ ਉਦਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਤੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੇਠ ਜਗਤ ਮੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੈਲ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ,
ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚੱਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਓ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਓ ਆ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਰਹਿائشੀ ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੇਖੋ ਸੇਵਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ, ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਪਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਗਤ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਹੀਓ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਭਾਵ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕਾਮਰੂਪ, ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਪ੍ਰਣਪਾਲ ਰਾਜਾ। ਪ੍ਰਣਪਾਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਇਹ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣਪਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਉਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਫਿਰ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ
इसे तरह होया, कहना महाराज मेरा चैन खत्म हो गया, मैनू बेचैनी लगी पई है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते राजन कोई गल नहीं, चिंता ना कर, ये तेरा मसला हल हो जाऊगा, कोई नहीं तू इत्थे रह अजे। इधर सतगुरां ने पटना साहब दे विच सारा बंदोबस्त करके मुखी मुखी सिख जिहड़े सी मामा कृपाल चंद, भाई मती दास, भाई सती दास ते होर जिहड़े गुरमुख प्यारे सतगुरां दे दर घर नाल जुड़े होए सेवा करन वाले सूरबीर योधे सिख, उन्हां सारियां दी ड्यूटियां लातियां। ते आसियों भी कहंदा भी राजा राम सिंह दे भी जिहड़े फौजी सी उहदे नाल जिहड़े आए सी उन्हां नूं भी राजा राम सिंह ने पहरे ते छड्डिया पटना साहब वे, क्योंकि समा यह है हुकूमत दे नाल टक्कर सी ते कोई ऐसी अणहोणी घटना ना वापर जाए, इन्हें भी अपने फौजी छड्डे उत्थे भी जितना चिर गुरु तेग बहादुर महाराज जी वापस नहीं आउंदे तुसीं इत्थे पहरा देना तकड़े होके। तां महाराज जी उस वेले परिवार नूं उत्थे रख के पटना साहब, माता गुजरी जी, माता नानकी जी, सारा परिवार सख्त हदायतां करके महाराज असाम चले जाते हैं। असाम जाके सतगुरां दे राजा राम सिंह तां नाल ही है ते उत्थे प्रणपाल नूं भी बुला लिया। दोनों राजियां नूं सतगुरां ने बिठा लिया, ओदी गल सुनी, ओदी गल सुनी। गुरमुखो वो बंदा बहुत चंगा हुंदा जिहड़ा दो टुटे हुए रिश्तिਆਂ नूं जोड़ देवे, वो बंदा सलाहण जोग है, ਉਹਦੇ चरनी हथ लाओ। वो बंदे दे कोले बहुत बड़े गुण ने। वो बंदा किसे काम दा नहीं हुंदा जिहड़ा दो रिश्तिਆਂ नूं जुड़िਆਂ नूं ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਦੋ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲਬਕੜੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਹੈ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਆਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ
महाराज जी कहते किड्डे भी बड़े बन जाइए, भगवान कृष्ण ना सिंघासन ते बैठे, कहते तेरे दर ते ना सुदामा आया है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ तेरा मित्र है, बचपन का मित्र है, इकट्ठे पढ़े हुए हो। इतिहास कहता है भगवान कृष्ण ने चरणों च जोड़े नहीं पाए, किसी भी सिपाही नूं अहलकार वजीर नूं नाल नहीं लिया। ते उस वेले साध संगत ते फिर की होया, नाल नहीं लिया, आके अपने मित्र नूं बुक्कल विच लै लिया ते उहदे सारे कारज कीते। इसे चीज़ नूं महाराज समझाउंदे ने सानू। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते किड्डे भी बड़े बन जाओ। कई बारी की हुंदा, धी पुत्त ना पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ी जॉब उन्होंने प्राप्त हो जाती है, किसी बड़े अहुदे ते लग जाता है। ये अपनियां गल्लां ने, बहुत कुछ देखते हैं समाज विच। फिर ना वो माँ प्यो किते अनपढ़ हुंदे ने जां किते वैसी उन्हां दी रहत बहत पिंडां वाली सिंपल जी रहत सादगी वाले हुंदे ने, ते फिर वो बड़ी जॉब वाले पता की करते हैं, वो जो उन्हां दे दोस्त मित्र किसी फंक्शन ते पुछदे तुहाडे माता पिता, वो कहंदे वो तां है ही नहीं। वो भाव उन्होंने सामने नहीं करते अपने माँ प्यो को भी, ये तो बड़े छोटी जी चीज़ है, माँ प्यो किड्डी की चीज़ है। तो प्यारिओ आखिर कोई भी अहुदा प्राप्त है, अज आप जो भी कुछ हाँ वो माँ प्यो की अरदास, उन्होंने असीस ते उन्होंने उच्ची सोच की बदौलत ही हाँ। माँ प्यो का सत्कार नहीं भुलना। जिवें हुण कई बारी बच्चे की कहते हैं, बच्चे कहणगे हुण अपने आप पिंडां विच रहण वाले आ, अपने अपने कारोबारां दा आपां नूं पता ही हुंदा, पोजीशनां टाइट हुंदियां ने, पर बच्चा कहता बापू डैडी मैं बड़ा मोबाइल लेना है। वो पहला ना नुक्कर करता क्योंकि कबीलदारी है। चलो फिर सारियां गल्लां सोच के आपां कहने भी चलो कोई गल नहीं दवा दिओ। कई बच्चे तो 25-25 30-30 हज़ार दे, कई 50 हज़ार दे, कई लख दे, कई 1.5 लाख दे मोबाइल चक्की फिरदे ने। ठीक है चलो कोई गल नहीं, सही वरतों करो, गलत ना वरतो। इत्थों सिक्ख्या लेके जानी है जे गुरु की खुशी लैनी है। गलत वरतों नहीं करनी, सारे कासे दी नाश हो जाता है, लाइफ बर्बाद हो जाती है। अखां ते गलत असर पैंदा है, माइंड ते गलत असर पैंदा जे गलत वरतों करांगे, क्योंकि अखां जो वेखदियां ने वो शरीर दे विच असर पहुंचदा है, शरीर उस तरह की हरकत करता है। बस इशारा काफ़ी है। ते भाई माँ प्यो ने मोबाइल दवाता, फिर कहता डैडी मैं तो अपना अनफील्ड लेना है। मान लो लाख रुपये का मोबाइल दवाता, लख सवा लख का अनफील्ड दवाता। बच्चे सुन मेरे पुत्र, ते हुण उन्हें 2-2.25 लाख रुपया किमें भी करके सज्जा खब्बा लाता प्यो ने। तो हुण बच्चे सुनो ध्यान नाल, अनफील्ड भी मिल गया, मोबाइल भी मिल गया। वो बलद वाला रेड़ा लेके बापू पट्ठे वड्ढण जांदा है ते खुरलियां च हथ मारदी है मां, ते बच्चा फिरदा है अवारागर्दी करदा। हुण इत्थे बच्चे नूं समझण दी लोड़ है। बापू रोंदा है बई उन्होंने अनफील्ड भी दवाया, उन्होंने मोबाइल भी दवाया, तो जे हरा लेके आना, पट्ठे लेके आने खेतों, जे फिर बापू ने लियाने ने, फिर तेरी सेवा का की फायदा लग्या। जे घरे मझां नूं पट्ठे बेबे ने पाउणे ने, घर वाली ने पाउणे ने, भैन ने पाउणे ने, वो फिर तू 6.5 फुट की हाइट वालिया तेथों की कराउणा उन्होंने। कदे सोच तां सही। फिर माँ प्यो नूं जे तैनूं माँ प्यो खुशियां दिंदे ने, तू भी माँ प्यो नूं खुश कर। फिर जदों जवानी विच नहीं काम दे हथ लाउंदा, फिर कदों लावेंगा? इहो जी कुछ आपां ने सीखना इत्थों भी काम करो, अपनी पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, चंगी सोच रखो, सोहणियां नौकरियां प्राप्त करो, माँ प्यो दीयां खुशियां लो। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी उत्थे फिर असाम ठहरे हुए ने। इधर वो भागां वाली रात आ गई। भागां वाली रात आई। अज जदों रात का 1 बज गया, मामा कृपाल चंद होरां ने सारे बंदोबस्त किए हुए ने। मठियाई लियांदी है, बहुत सारा कपड़ा दान पुण्य वास्ते लियांदा है। गुरु घर दे कीर्तनियां नूं बुला लिया। सारी रात कीर्तन हुंदा रहा। जदों रात का 1:30 बज गया ते दाई कमरे विचों बाहर निकली है। प्यार वालिओ, उन्हें खुशी का इजहार कर दिता। धन गुरु तेग बहादुर महाराज के घर साहिबजादा जियां दा प्रकाश होया। बस फिर की सी, दिन चढ़दे दे नाल गुरु दे घर विच पटना साहब दियां संगतां, इलाके दियां संगतां, क्योंकि हर रोज उत्थे दान पुण्य हुंदा सी, कथा कीर्तन हुंदा सी, संगतां दा प्यार बन चुक्या सी गुरु जी दे परिवार नाल ते गुरु की संगत नाल। दिन चढ़दे दे नाल फिर बीबियां की होया, सुनो प्रेम नाल।
माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, पाटने च चंद चढ़िया प्यारिओ प्यारिओ, पाटने च चंद चढ़िया माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, पाटने च चंद चढ़िया प्यारिओ प्यारिओ, पाटने च चंद चढ़िया माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, पाटने च चंद चढ़िया प्यारिओ प्यारिओ, पाटने च चंद चढ़िया माता गुजरी माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, पाटने च चंद चढ़िया प्यारिओ प्यारिओ, पाटने च चंद चढ़िया माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, पाटने च चंद चढ़िया प्यारिओ प्यारिओ, पाटने च चंद चढ़िया माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, माता गुजरी नू मिलन बधाइयां, पाटने च चंद चढ़िया प्यारिओ प्यारिओ, पाटने च चंद चढ़िया माता गुजरी। खुशियां दा समा, बधाइयां होण लगियां। साध संगत उत्थे महाराज ने लिखिया, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखै भव लयो, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। इधरों फिर धन माता नानकी जी अपने पोतरे नूं गोद विच लैके बधाइयां दिंदे ने, खुशियां ਜ਼ਾਹਰ करदे ने। ते धन माता गुजरी जी दे घर वो साहिबजादा जियां दा प्रकाश होया, बड़ियां खुशियां, दान पुन्न कीर्तन कथा माया कपड़ा दान हो रहा है। इधरों दो सिखां नूं माता नानकी जियां ने असाम वल भेज दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी बाग विच बैठे, सिखां ने जाके पत्रिका दिती, खुशी का सुनेहा दिता, सतगुर सच्चे पातशाह आप जियां दे घर साहिबजादा जियां दा प्रकाश होया। इत्थे भी बहुत बड़ा पुण्य होया। इतिहास कहता असाम दे विच असाम दे राजे ने बड़ी खुशी मनाई, तोपां दी सलामी दिती, इउं लिखिया होया इतिहास विच। ते फिर इत्थों गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने साहिबजादा जियां दा नाम रख के भेजिया। कहंदे साहिबजादा जियां दा नाम रखना है गोबिंद राय जी, ते गोबिंद राय जी पातशाह का नाम लिखे है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों अमृत की दात खंडे की पहुल छकाई है, फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बने आप जी अमृत छक के। सो भाई वो तो पहला गोबिंद राय नाम है। ते इधर फिर पटना साहब दे विच खुशियां दी लहर है। अपने पंजाब विच आ जाओ, उत्थों अपने पंजाब दे विच पटियाले दी रियासत दे विच घुड़ाम नगर है, ते इधरों करनाल दे नेड़े ठसका पिंड है। इत्थे दा पीर होया बहुत करनी कमाई वाला, बड़ी ओदी कमाई सी। वो सी सैयद भीखन शाह, बड़ी करनी कमाई वाला है। ते अज ये जदों रोज़ की तरह इधरों पटना साहब दे विच पातशाह दे प्रकाश होए ने, ते इधरों ये रोज़ की तरह जदों नमाज अदा करन लग्या तां ये वार वार सिजदा करदा, मत्था टेकदा। सिजदा करना मत्था टेकने नूं कहंदे ने इस्लाम मत विच। बार बार सिजदा करदा है चढ़दे वाले पासे, पूर्व वाले पासे। ये जदों कर हटे तां सारे जिहड़े मुरीद सी चेले वो इकट्ठे होके पीर जी दे सन्मुख खड़ गए। कहंदे पीर जी बेनती करनी चाहुंदे आ। पीर जी कहंदे दसो की कहना चाहुंदे हो। कहंदे जी असीं ये कहना चाहुंदे आ। कहंदे की कहना चाहुंदे हो दसो। पच्छम छड्ड के सिजदा करदे पए पूरब नूं, पच्छम छड्ड के सिजदा करदे पए पूरब नूं, पच्छम छड्ड के सिजदा करदे पए पूरब नूं, पच्छम छड्ड के सिजदा करदे पए
ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਇਓ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਇਓ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਇਓ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਇਓ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਣ ਸੇਵਕ ਪੀਰ ਜੀ ਕੀਏ ਖੇਲ ਵਰਤਾਇਆ। ਪੁੱਛਣ ਸੇਵਕ ਪੀਰ ਜੀ ਕੀਏ ਖੇਲ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੇਵਕ ਪੀਰ ਜੀ ਕੀਏ ਖੇਲ ਵਰਤਾਇਆ। ਪੁੱਛਣ ਸੇਵਕ ਪੀਰ ਜੀ ਕੀਏ ਖੇਲ ਵਰਤਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। 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 ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟਣੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟਣੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਇਆ। ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟਣੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟਣੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਇਆ। ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ ਇਸਲਾਮ ਮਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਧਰ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਆ ਗਈ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੇ ਦੋ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੋ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਘੁੜਾਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਗਏ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲ੍ਹ ਬਰਸੋ ਮੇਹੋ ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨੇਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਘਰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਘਰ
ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੈयद ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੂਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਭਾਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਜੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਜੀ? ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ 30 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 30 ਘੰਟੇ ਪੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਘੂੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਦਮਾਲੇ ਦਸ਼ਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਪੀਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਜੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁੱਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਨੂਰੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਕਰੀਮ ਖਾਂ ਤੇ ਰਹੀਮ ਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਟੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਮਣੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਟੀ ਰੱਖੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 1 2 3 4 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ 5 ਹੋਣਗੇ, 5 ਹੀ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬੇੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੇੜੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ 150 ਸਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ, ਢੂਹੀ 'ਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਮਚਾਉਂਦੀ, ਧੂਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਵਗੈਰੇ, ਪੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਲਾਂਬੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਂਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਖਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਬੁੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਖਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਦੀ। ਲੈ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਮਨਿਆਣਾ ਨਗਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂਸ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਅੱਜ। ਆਓ ਆਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਜੀ 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 ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਜੀ 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 ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ।